की ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अथ द्वादशोऽध्यायः भक्तियोगः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसां मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततः मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः। मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यस्मान्नो द्विजते लोकः लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः। अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। समशत्रौ च मित्रे च
तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्दधानामत्परमाः भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हाँ मधु मधुरामृतवर्षिणी भगवती गीतेगे जय जय वो अर्जुन शोक निवारक भगवान कृष्ण जय जय वो मधुरामृतवर्षिणी भगवती गीतेगे जय जय वो अर्जुन शोक निवारक भगवान कृष्ण जय जय वो भगवद्गीतेगे जय जय वो भगवान कृष्ण जय जय वो भगवद्गीतेगे जय जय वो भगवान कृष्ण जय जय वो
ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಪಠಿಸಿದ ಪುಟ್ಟ ಗುರುಗಳಾದ ಕುಮಾರಿ ಮಾನ್ಯ, ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಮುರಳಿ ಶರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ಶಿಷ್ಯವೃಂದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಹಾಡನ್ನು ಸುಶ್ರಾವ್ಯವಾಗಿ ಹಾಡಿದ ಕುಮಾರಿ ಮಾನ್ಯರವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸಾವನ್ ಸಾನ್ವಿ ಇಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ತಬಲದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ ಅವರು ಸಾಥ್ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಸಾನ್ವಿ ಅವರು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಥ್ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತು ಇದ್ದರೂ ಆರೋಗ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ವ್ಯರ್ಥ. ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಯೋಗ, ಧ್ಯಾನ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಸಹಕಾರಿ. ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಅನುಭವವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಧ್ಯಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಶೃಂಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಗುರುಗಳು ಧ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಧ್ಯಾನ ಸೂಕ್ತರಾಗೋಣ. ಮೈಕ್ ಬೇಕಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಮೊದಲು ಪೂಜೆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಧ್ಯಾನ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೆಟರ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಒಂದೇ ಸಮ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಈಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ ಜಯ ಜಯವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಸಾಮೀಪ್ಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಅದನ್ನೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಅವಳು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಅದೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ, ಆಯಿತಾ? ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ತುಂಬ ದೇಹಕ್ಕೆ ಶ್ರಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಶರೀರವನ್ನು ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. 2 ಮುದ್ರೆಗಳಿದೆ. ಒಂದು ಚಿನ್ಮುದ್ರ ಇದೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಆದರೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಹಾಕಿನಿ ಮುದ್ರಾ ಅಂತ, ಈ 2 ಮುದ್ರೆಗಳು ತುಂಬ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರೋದು. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಮುದ್ರಾ ಸೂಕ್ತ ಅನಿಸುತ್ತೋ ಆ ಮುದ್ರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಆಯಿತಾ? ಹಾಗೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವೋ ಅದನ್ನು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಮನಸ್ಸನ್ನು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಸಂದೇಹ ಇದೆಯಾ? ಏನಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುತ್ತ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಆಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೊರಗಿನ ಶಬ್ದಗಳು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಪೂರಕ ಮತ್ತು ರೇಚಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನ ಹೊರಹಾಕಿ. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೆನ್ನು ಕತ್ತು ನೇರ ಇರಲಿ. ಈಗ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಈಗ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಶಾಂತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಹಜವಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೀರ್ಘ ಪೂರಕ ಮತ್ತು ರೇಚಕ. ಈಗ ಮೊದಲು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಮಂಡಿ ಚಿಪ್ಪಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ತೊಡೆಯ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡಿ. ಹಾಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡಿ. ಹಾಗೆ ಭುಜ ಕತ್ತು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಶ್ರಾಂತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ. ಮುಖದ ಎಲ್ಲ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಖದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರವಾದಂಥ ನೆರಿಗೆಗಳು ಬೇಡ. ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಇರಲಿ. ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಆವಿರ್ಭಾವ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗೋಣ. ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಆಳವಾದ ಉಸಿರಾಟ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ, ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಗೆ, ಪತಂಜಲಿ ಋಷಿಗಳಿಗೆ, ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆಗೆ, ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರಿಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ. ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ತಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಸಿರು ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳು, ಹಸಿರು ಗಿಡ ಮರಗಳು, ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣ, ಹಿತಕರವಾದಂಥ ಗಾಳಿ, ಸರೋವರದ ನೀರಿನ ಶಬ್ದ ಎಲ್ಲವೂ ಕಿವಿಗೆ, ದೇಹಕ್ಕೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಿತಕರವಾಗಿದೆ. ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಡೀ ಜೀವ ಸಂಕುಲಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ. ಹಸಿರು ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡದ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಸರೋವರ. ಆ ಸರೋವರದ ಸುತ್ತ ಮರಗಿಡಗಳು, ಪಕ್ಷಿಗಳ ಕಲರವ, ಮಂಜಿನ ಹನಿ, ಏಕಚಿತ್ತ ಭಾವದಿಂದ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀವು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಮುಳುಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣು, ಥರ್ಡ್ ಐ ಚಕ್ರವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಣೆಯ ಮಧ್ಯಭಾಗವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಲಲಾಟ ಚಕ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಈ ಧ್ಯಾನ ಕತ್ತಲಿನಿಂದ ಬೆಳಕಿನೆಡೆಗೆ, ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಧ್ಯಾನ. ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಣೆಯ ಮಧ್ಯಭಾಗವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಣೆಯ ಮಧ್ಯಭಾಗ ಖಾಲಿ ಪ್ರದೇಶ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒಂದು ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಣೆಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜ್ಯೋತಿಯ ಆಕಾರವನ್ನು ತಂದುಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಜ್ಯೋತಿಯ ಆಕಾರ, ಆ ಜ್ಯೋತಿಯ ಬಣ್ಣ, ಆ ಜ್ಯೋತಿಯ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ದಿವ್ಯ ಚಕ್ಷುವಿನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆ ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಗವಂತನನ್ನು ಆವಿರ್ಭಾವ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ನಿರಾಕಾರ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಗವಂತ ಅರಿವಿನ ಜೊತೆ ಸದಾ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪೂರ್ಣ ಗಮನ ಲಲಾಟ ಚಕ್ರದ ಕಡೆ, ಥರ್ಡ್ ಐ ಚಕ್ರ. ಈಗ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜ್ಯೋತಿಯ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಣ್ಣಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಆ ಜ್ಯೋತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ, ಕಿತ್ತಳೆ ಮಿಶ್ರಿತ ಬಣ್ಣ, ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಗೋಚರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಜ್ಯೋತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳಕು, ಆ ಜ್ಯೋತಿಯ ಆಕಾರ, ಜ್ಯೋತಿಯ ಬಣ್ಣ, ಜ್ಯೋತಿಯ ಗಾತ್ರ ಎಲ್ಲವೂ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪದರದ ಹಾಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಜ್ಯೋತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳಕು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಡೀ ಮಾನವ ಕುಲ, ಇಡೀ ಜೀವರಾಶಿಯ ಕುಲ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಬೆಳಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗಮನ ಲಲಾಟ ಚಕ್ರದ ಕಡೆ, ಅದರ ಜ್ಯೋತಿಯ ಕಡೆ. ಜ್ಯೋತಿಯ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಯ ಗಾತ್ರದ ಕಡೆ. ಈಗ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕುಲವೇ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜ್ಯೋತಿಯಿಂದ ಆವಿರ್ಭಾವವಾಗಿದೆ. ಆ ನಿರಾಕಾರ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಜ್ಯೋತಿಗೆ ಓಂಕಾರ ಅಂತ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಕೊಡೋಣ. ಎಂದು ಹೇಳಿ
ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಿವಿಗಳ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡಿ. ಹಾಗೆ ಲಲಾಟ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಯ ಬೆಳಕು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕತ್ತಲಿನಿಂದ ಬೆಳಕು, ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಅರಿವಿನ ಜ್ಞಾನವಾಗಿ ಓಂಕಾರ ಸ್ವರೂಪನನ್ನ, ಪ್ರಣವ ಓಂಕಾರ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿ, ನಿರಾಕಾರ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸದಾ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಅವನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆ ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು, ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು, ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಲಲಾಟ ಚಕ್ರದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಂಪನವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಣೆಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಆನಂದದಿಂದ ಕೂಡಿರೋದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿರೋದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಉಸಿರಾಟದ ಕಡೆ ತನ್ನಿ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಹೊರಮುಖಗೊಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕೂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗದ ಕಡೆ ಪೂರ್ಣ ಗಮನ ಇರಲಿ, ಪರಿಸರದ ಕಡೆ ಪೂರ್ಣ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡಿ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ಥಿತಿ. ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು, ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಹಸ್ತವನ್ನು ಉಜ್ಜಿ ಹಸ್ತಘರ್ಷಣೆ ಅಂದರೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಖವನ್ನು ಕಣ್ಣಿನ ಮೇಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬಿಡಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗುರುಗಳೇ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸುಜಾತ ಭಟ್ಭಗಿನಿ ಮತ್ತು ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧ್ಯಾನದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ದೇವರ ಸಾಮೀಪ್ಯದ ಅನುಭವ ನೀಡಿದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಗುರುಗಳಿಗೆ